Okay, screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay, so multiplexing, somebody was telling answer. Please proceed with that. What is the concept of multiplexing? Transmission of multiple signals at a time. Hmm. Okay, so multiplexing is nothing but it is transmission of multiple signals at a time. That is the concept of the multiplexing. Okay, so in the diagram, if you see, both the devices are shown, multiplexer and demultiplexer. Okay, so multiplexing जसं मॉड्युलेशन आणि डिमॉड्युलेशन आहे. मॉड्युलेशन हे ट्रान्समीटरला होतं, डिमॉड्युलेशन हे रिसिव्हरला होतं. सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग, multiplexing takes place at transmitter part and demultiplexing takes place at the receiver part. Okay, so we will see the basic concept of multiplexing and what are the basic types of the multiplexing. Okay, so in the diagram, if you see, two objects are shown, multiplexer and demultiplexer. So what you can see in the multiplexer part, how many number of inputs are there for the multiplexer? Inputs and one output. So n input, more number of inputs are there, and those are combined and we are getting only one output. That is the concept of the multiplexer. So instead of transmitting each signal with different channel, we are combining all the input signals and transmitting it along a single channel. That is the concept of the multiplexer. Okay, so that is shown in this left side block, multiplexer block. Okay, then n number of inputs combined together and transmitted along a single channel. That is the concept of multiplexing. Then if you are combining, suppose here how many signals are there? 9 signals are there. 9 signals you are combining and transmitting along a single channel. Again at the receiver, that 9 number of signals you have to separate. That is the concept of the demultiplexer. So obviously if you are transmitting the signal at transmitter, same signal we are expecting at the receiver. So if you are using multiplexer at transmitter, at receiver you have to use the demultiplexer. That is the concept of multiplexing and demultiplexing. Okay, so this basic block diagram. Okay, there is one more diagram related to the multiplexing part. So here the concept will be more clear. So the whatever is the pink colored triangle, that is showing the multiplexing part. So 6 signals are given as input to the block, and those 6 signals are combined and transmitted along a single communication channel. So how many channels you can see here? This is the one communication channel. These are the 6 inputs combined, given to the multiplexer and transmitted along a single communication channel. So whatever is this pink triangle, that is the multiplexer, single communication channel, and again at the receiver, that is divided into, or it is again splitted into 6 different signals. So whatever is this purple color triangle you can see, that is the demultiplexer part. This is the basic concept of multiplexing. This diagram you can draw to explain the concept of the multiplexing. So two diagrams are here. Either you can go for this first or you can go for this second. Is it clear the concept of multiplexing? Basic concept are you getting? Yes, ma'am. Okay. So here is the theoretical part, whatever I have explained. The term multiplexing is one kind of technique for combining multiple signals like analog as well as digital. So through multiplexing we can combine. So whatever are these input signals here, these signals can be analog signals or these can be digital signals. So it is one kind of technique for combining multiple signals like analog as well as digital into one signal over a channel. And this technique is applicable for telecommunications as well as for the computer network. Most of the times, whatever computer networking part we are doing, there we are using this multiplexing technique. That is the basic concept. Then for
For instance, in communications, one cable is used for carrying different telephone calls. आता जे आपण ह्या ट्रंक लाईन वगैरे बघतो टेलिफोनच्या, so we are not using separate lines for separate calls. So at a time, one line it is carrying the different telephone services and different phone calls are processed through the one telephone line. So the multiplexing technique was invented in 1870, and first application of multiplexing was in the field of टेलिग्राफी. टेलिफोन किंवा टेलिग्राफी, टेलिग्राम सिस्टीम याच्यामध्ये मेनली मल्टिप्लेक्सिंगचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. अँड नाउअडेज इट इज युज्ड ऑलमोस्ट इन द एव्हरी ऍप्लिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. पण जर तुम्ही मल्टिप्लेक्सिंगचे मेन सर्च केले तर टेलिफोन सिस्टीम मध्ये मल्टिप्लेक्सिंगचा यूज जास्त होतो आणि कम्प्युटर नेटवर्क मध्ये मल्टिप्लेक्सिंगचा यूज जास्त होतो. ओके, सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट अबाउट द मल्टिप्लेक्सिंग. नाउ again the more explanation it is given. So multiplexing or muxing, so another word for multiplexer is, it is also short form as MUX, mux, that is the short form of multiplexer. आणि demultiplexer चा short form आहे demux. So you can note down multiplexer हा short form MUX, mux ह्या word ने सुद्धा नोट केला जातो आणि demultiplexer हा demux ह्या word ने सुद्धा नोट केला जातो. Muxing or multiplexing can be defined as, it is a way of transmitting various signals over a media or single line. A common kind of multiplexing merges a number of low speed signals to send over only high speed link. म्हणजे तुम्ही जर 10 लो स्पीड सिग्नल कन्सिडर केले तर ते 10 लो स्पीड सिग्नल आपण कंबाईन करू शकतो आणि एका हाय स्पीड चॅनल थ्रू आपण ते सिग्नल ट्रान्समिट करू शकतो. ओके, सो बेसिकली काय होईल मल्टिप्लेक्सिंग मुळे, काय ऍडव्हान्टेजेस मिळतील आपल्याला? कॅन यू टेल फ्रॉम व्हॉट एव्हर आय हॅव एक्सप्लेन? मी एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला की 10 लोकांना जर पंढरपूरवरून सोलापूरला जायचंय तर instead if 10 people are using separate vehicle and they are going, and instead of that if they make a single vehicle, आता obviously single personचं vehicle जे आहे आणि by combining 10 people together, whatever vehicle they are going to use, which one will have more capacity? Practically जर बघितलं तर आपण कुठल्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त आहे त्या केसमध्ये? जर तुम्ही एक एक सेपरेट पर्सन, इफ इज that separate person is going on bike or some channel, and if you compare that channel with 10 people combining and going through a single vehicle, obviously कुठल्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त असणार आहे पहिल्या केस मध्ये का मल्टिप्लेक्सिंग केल्यावरती? कुठल्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त असेल? Previous or next? Hello, are you getting what I am asking? Previous ची जास्त असेल का मल्टिप्लेक्सिंग केल्यानंतर जे आपण चॅनल यूज करतो त्याची जास्त असणार आहे? आता एकच सिग्नल आहे सपोज, मल्टिप्लेक्सिंग केल्यानंतर एका माणसाला मला पाठवायचंय आणि 10 माणसांना एकत्र करून पाठवायचंय. ऑब्विसली जिथं आपण 10 माणसं एकत्र करून पाठवतोय त्या चॅनलची कॅपॅसिटी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. तेच तिथं दिलेलं आहे. व्हॉट एव्हर इट इज गिवन, इट इज a common kind of multiplexing merges a number of low speed signals to send over an only high speed link. म्हणजे आधीच्या कम्युनिकेशन चॅनलची कॅपॅसिटी किंवा स्पीड हा मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये यूज केलेल्या चॅनलच्या कॅपॅसिटी पेक्षा कमी असतो. Or it is used to transmit a medium as well as its link with the number of devices. So it provides both privacy and the efficiency. Okay, that is the basic concept of multiplexing. Then next what is given? The entire process can be done using a device namely mux or multiplexer. जे मी तुम्हाला सांगितलं की जो डिव्हाइस आपण मल्टिप्लेक्सिंग साठी यूज करतो that is called as the multiplexer, or another name for that it is mux. And what is the function of multiplexer?
The main function of this device is to unite input lines for generating a single output line. Thus MUX has many inputs and single output. तुम्हाला आता डिजिटल टेक्निक मध्ये सुद्धा काही सर्किट्स आहेत जे डिझाइन करायचे आहेत, मल्टिप्लेक्सर अँड डीमल्टिप्लेक्सर. मल्टिप्लेक्सर मध्ये लक्षात ठेवा की नंबर ऑफ इनपुट्स आर मोर, किंवा मल्टिप्लेक्सरचं इक्वेशन काय असू शकतं, n/1 means n number of inputs are there and we are getting one output. That is about the multiplexer. आणि demultiplexer मध्ये काय असणार आहे, what will be the case for demultiplexer? इकडं n/1 असतं. So what will be the case for demultiplexer if we see? What equation we can represent for demultiplexer? काय येईल त्याच्यामध्ये इक्वेशन डीमल्टिप्लेक्सर मध्ये? n/1 च्या opposite येईल. It will be 1/n. So another thing you have to remember, if 8 numbers of channels are there at input side, same number of channels should be there at the output side. So n will be equal for input and the output part. Okay, that thing we have to understand. What are number of channels? So it will be always there. Whatever are these input number of channels, same will be there at the output. That thing we have to remember. Okay. Then demultiplexing. What is the function of demultiplexer? What is the concept of demultiplexer? What is the function of demultiplexer? One signal can be converted into multiple signals. Okay, so demultiplexing is defined as the one signal is divided into multiple signals. म्हणजे जर आपण 10 सिग्नल घेतले तर मल्टिप्लेक्सर मध्ये काय करणार, आपण 10 सिग्नल कंबाईन करणार, and that 10 combined signal we are transmitting along a channel. आणि जे चॅनल आपण मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये यूज करतो, ऑब्विसली त्या चॅनलची कॅपॅसिटी ही जास्त असते. देन चॅनलच्या एंडला म्हणजे रिसिव्हर पार्टला काय करायचं आपल्याला, अगेन वी हॅव टू सेपरेट द मल्टिपल signals at the receiver. Okay, so demultiplexer is a device used in the receiving end, and it is dividing the signals into its component signals. So it is single input and multiple number of outputs. Okay, that is the concept of multiplexing. Then the next point we have to understand, what is need of multiplexing. Okay, what is need of multiplexing, that we have to understand. So the first need of multiplexing is to reduce the number of electrical connections or load. So for example, जर आपण 10 चॅनल यूज केले तर प्रत्येक चॅनल मध्ये त्याची कॉम्प्लेक्सिटी किंवा मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ती प्रत्येक चॅनलची वाढते. Again, if you use more number of channels in the system, complexity of the system is also increased. Okay, so the first need of multiplexing is given as to reduce the number of electrical connections or lead. Okay, simple point आहे पहिला. मल्टिप्लेक्सिंग मुळे काय होतं, नंबर ऑफ चॅनल्स रिड्यूस होतात. 10 चे समजा 1 ला रिड्यूस झाले तर ऑब्विसली त्या सर्किट मधले कनेक्शन्स पण काय होतात, त्या केस मध्ये the connections are also reduced. Okay, that is the first need of multiplexing. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay, so are you getting the first point, need of multiplexing? पहिला काय फायदा होतो मल्टिप्लेक्सिंग मुळे, need of multiplexing, किंवा same point you can also treat it as what is the advantage of multiplexing. So the first part it is, if you use the multiplexing, the number of channels are reduced. So because of number of channels are reduced, the number of electrical connections are also reduced. That is the first need of multiplexing. Okay, so
what is the second need of multiplexing? To share the bandwidth between the users. Okay, आता second point थोडासा नवीन आहे, लक्षात घ्या. What is that point? To share the bandwidth between the users. आता जेव्हा आपण FDM आणि TDM बघू, at that time you will understand how the bandwidth it is saved. आता bandwidth म्हणजे काय? The higher frequency minus lower frequency. आता तुम्ही जर 10 चॅनल वापरले एखाद्या सिस्टीम मध्ये, तर बँडविड्थ किती लागेल त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम साठी? प्रत्येक चॅनलला एक फ्रिक्वेन्सी बँड असणार आहे. ऑलवेज इन कम्युनिकेशन सिस्टीम वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन इज वर्किंग इन द पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी बँड. त्यामुळे जर आपण वेगवेगळे चॅनल्स यूज केले तर प्रत्येक चॅनलला फ्रिक्वेन्सी रेंज वेगळी लागणार आहे. तुम्ही कन्सिडर करा, आता आपण 10 वाहनं जर रस्त्यावरून चालली तर प्रत्येक वाहनाला काय लागेल? Separate space is required for each vehicle. Like that only you understand the second point. जर आपण 10 वेगवेगळे चॅनल यूज केले तर प्रत्येक चॅनलला वेगळी बँडविड्थ आपल्याला अलॉट करावी लागेल. त्यामुळे बँडविड्थ युटिलायझेशन जास्त होतंय त्या केसमध्ये जर मल्टिप्लेक्सिंग केलं नाही तर. आणि मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर काय होईल? व्हॉट इज द यूज और व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग ऑन द बँडविड्थ? काय होईल आपण जर मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर? बँडविड्थ कमी लागेल का जास्त लागेल त्या केसमध्ये? कमी लागेल. कमी लागेल. कमी दॅट इज द लागेल. सेकंड पॉइंट. टू शेअर द बँडविड्थ बिटवीन द युजर्स. म्हणजे तुम्ही 10 युजरसाठी एकच बँडविड्थ यूज करून तुम्ही तो सिग्नल पाठवू शकता. म्हणजे जर आपली उरलेली जी बँडविड्थ आहे दॅट यू कॅन यूज फॉर सम सेपरेट ऍप्लिकेशन. दॅट इज द सेकंड पॉइंट इन द नीड ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग. समजतोय का सेकंड पॉइंट? Are you getting? To share the Yes, ma'am. to Yep. share the bandwidth between the users. Okay. Then third point काय आहे need of multiplexing मधला? To increase the capacity of the channel. जर आपण multiplexing यूज केलं तर चॅनलची कॅपॅसिटी काय होते? Obviously the capacity of channel it is increased because it is transmitting the more number of signals. That's why the capacity of the channel it is increased. That is the third point in the need of multiplexing. Then the fourth point it is to increase the transmission speed. Because of the use of multiplexing, the transmission speed is also increased. Okay, that is the fourth point. बघ, कारण आपण आधी जे चॅनल यूज करत होतो that is of low efficiency and multiplexing साठी जे आपण चॅनल यूज करतो that is of higher efficiency. That is the fourth point, to increase the transmission speed. Okay, that is need of multiplexing. Then next is to make the signal secure. आता आपण हे सिक्युरिटीशी रिलेटेड थोडंसं नंतर डिस्कस करूया. Have you heard about encryption and decryption? That words encryption, decryption, cryptography हे शब्द ऐकलेत का तुम्ही? No, ma'am. No, ma'am. ओके. आता इन्क्रिप्शन म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल आता मला जर हॅलो हा मेसेज टाईप करायचा आहे किंवा आय हॅव टू सेंड दॅट हॅलो मेसेज टू वन ऑफ द स्टुडंट. ओके, सपोज आय एम सेंडिंग दॅट हॅलो मेसेज टू मीनाक्षी. Okay, but I want that signal should be secured. It should not be hacked by anybody else. त्यामुळे मी काय करते? Hello, I will. What is the spelling of hello? HELLO. So what I will do to make it secure? मी त्याचं जसं स्पेलिंग आहे as it is I will not transmit. I will apply some coding part for that, or I will apply some technique for that. म्हणजे मी रिव्हर्स लिहिल. I will start from last letter first. So it will come as OLLEH. So hello चं स्पेलिंग काय लिहिणार मी? OLLEH. So that process म्हणजे एखादा सिग्नल ऍज इट इज न पाठवता आपण त्यात काहीतरी चेंज करतो आणि ऑब्विसली हा चेंज कोणाला माहिती असणार आहे? फक्त ट्रान्समिटरला, ज्याने ट्रान्समिट केले त्याला. दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द इन्क्रिप्शन प्रोसेस. आणि जर मी उलटा ट्रान्समिट केला तर रिसिव्हरला परत काय करायला पाहिजे? तो रिव्हर्स व्हायला पाहिजे. त्यामुळं त्याला दोन टर्म्स आहेत, इन्क्रिप्शन की आणि डिक्रिप्शन की. जर जो डेटा पाठवतोय तो जो की यूज करतो त्याला आपण म्हणतो इन्क्रिप्शन की, आणि रिसिव्हरला जो पर्सन आहे तो जो की यूज करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिक्रिप्शन की. मग ह्या बऱ्याच मेथड्स आहेत सिग्नल सिक्युरिटी वाढवण्यासाठी.
Similarly, one method to increase the security of the system, that is multiplexing. आता सपोज मी एकच सिग्नल एकाच चॅनल थ्रू ट्रान्समिट केला तर तो दुसऱ्या कुणाला तरी हॅक करायला सोपा जातो. पण सपोज मी 10 सिग्नल मिक्स केलेत आणि 10 सिग्नलचं मिक्सिंग मी एका चॅनल मधून ट्रान्समिट करते, तर इन दॅट केस इट इज डिफिकल्ट फॉर अनदर पर्सन टू अंडरस्टँड दॅट code. It is simple, no? If I make 10 papers combine and if I give you the 10 papers, is it properly understood की कुठला पेपर कोणाचा आहे? That is very simple point, that if you multiplex the signals, the security of the system it is increased. Okay, that is the next need of multiplexing. आणि पुढचा point आहे to make the scalable. Okay, so just now you remember, to make the scalable means the rating of the system or performance of the system it is increased. And the next point it is what? To make the cost efficiency. Scalable चा point just additional घेतलेला आहे, तो नाही लिहिला तरी चालू शकतो. And then the last point it is to make the cost efficiency. Obviously 10 चॅनलच्या ऐवजी जर एकच चॅनल आपण वापरलं तर त्या सिस्टमची कॉस्ट काय होते? कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इट इज रिड्यूस्ड. ओके, शक्यतो मल्टिप्लेक्सिंग वरती असा क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला, write a short note on multiplexing or explain the concept of TDM and FDM and differentiate the two methods. So there will not be separate question on need of multiplexing. पण जर मल्टिप्लेक्सिंग वरती 6 मार्काला क्वेश्चन विचारला तर you have to explain these points. What is need of multiplexing? Okay, are you getting that basic points about multiplexing? What is the need of multiplexing? Is it clear to all? Shall we go to the next points? बेसिक कन्सेप्ट समजला मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, डिमल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, कशासाठी मल्टिप्लेक्सिंगची गरज आहे. इज दॅट क्लिअर? Shall we go to the types of multiplexing now? समजलंय का मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, का रिपीट करायचंय? गिव द आन्सर. रिपीट करू ओंकार? हा, कुठला पॉइंट रिपीट करायचा सांगा मला. आता आपण कुठल्या हा कुठला पॉइंट रिपीट करायचा ओंकार? टेल मी. Scalable. Second last point. Scalable. सेकंड लास्ट पॉइंट. बर, बेसिक कन्सेप्ट हे समजलेत पहिले डायग्राम्स क्लिअर झालेत. मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, डिमल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय. ओके, सो दिस नीड ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग मधलं रिपीट करू म्हणताय का तुम्ही? नीड ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग मधलाच पॉइंट ना ओंकार? हो, सेकंड लास्ट. हो, सेकंड लास्ट पॉइंट. हा, तेच मी सांगते तुम्हाला. टू मेक द स्केलेबल, दॅट इज जस्ट ऍडिशनल पॉइंट. स्केल एखाद्या सिस्टीमचा वाढतो. टू मेक द स्केलेबल मीन्स वी आर इन्क्रीजिंग द इफिशियन्सी ऑफ द सिस्टीम. आता याच्यामध्ये इंटरनल बरेच पॅरामीटर आहेत. आता काय होतंय सांगते मी तुम्हाला, की देर आर सो मेनी कन्सेप्ट. आता एखादा जर शब्द मी तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल थर्ड पॉइंट जो आहे, लास्ट थर्ड पॉइंट, टू मेक द सिग्नल सिक्युअर. आता when we say to make the signal secure, that is simple sentence, so you can understand, because of the multiplexing signal security is increased. But how the signal security is increased, to explain that point some another terms also we have to consider. Similarly, for the second last point, to make scalable, that is having another different internal parameters which are somewhat difficult to understand at this stage. That's why I said that I am not explaining it in detail. Are you getting that point? काही बरेच इंटरनल टर्म्स आहेत. तुम्हाला जर सगळेच पॉइंट एकदम एक्सप्लेन केले तर काय होतंय, थोडंसं कन्फ्युजन होतंय. त्यामुळे मी तुम्हाला आता काय सांगितलं, टू मेक द स्केलेबल म्हणजे एवढं फक्त लक्षात ठेवा की यू आर इन्क्रीजिंग द इफिशियन्सी और यू आर इन्क्रीजिंग द ग्रेडिंग ऑफ द सिस्टीम. स्केल म्हणजे काय? ग्रेड. एखादा स्केल वाढतो म्हणजे काय होतं, त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची ग्रेड वाढते. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट, टू मेक द scalable. Okay, the system we are making more efficient, that is the concept of to make the scalable of the particular system. Are you getting?
still whatever, if there is some more explanation, we will see that in the next lecture. Right now you just remember that we are making the scalable means automatically the performance of the system is increased. Is that clear, Omkar? Yes, ma'am. Or Got it. Yes, ma'am. एखाद्या सिस्टीमला आपण स्केलेबल केव्हा म्हणतो, जेव्हा अ स्केलेबल सिस्टीम is called, or a system is called as scalable when it is able to maintain its effectiveness throughout the स्पेसिफिक टाइम. किंवा आता फॉर एक्झाम्पल एखादी सिस्टीम आहे 10 डिग्री सेल्सिअसला प्रॉपर चालते, पण जर टेम्परेचर वाढलं 30 झालं 40 झालं तर त्याचा परफॉर्मन्स आधीसारखा येत नाही, मग त्या सिस्टीमला आपण स्केलेबल सिस्टीम म्हणू शकतो का? नाही. स्केलेबल सिस्टीम म्हणजे काय, कन्सिडरेबली लार्ज रेंज साठी त्याचा परफॉर्मन्स स्टेबल सिस्टीम म्हणतो. सिस्टीम डिझाइन करण्यासाठी मल्टिप्लेक्सिंगचा यूज होतो. इज दॅट क्लिअर? Yes, ma'am. समजते स्केलेबल सिस्टीमचा अर्थ? वन्स अगेन आय विल रिपीट. स्केलेबल सिस्टीम म्हणजे अशी सिस्टीम ज्याचा परफॉर्मन्स वेगवेगळ्या रेंजसाठी सुद्धा स्टेबल असतो. म्हणजे एखादी सिस्टीम 10 डिग्री सेल्सिअसला जशी वर्क होते, सेम परफॉर्मन्स त्याचा 40 डिग्रीला आहे, 50 डिग्रीला आहे, तसं असेल तर त्या सिस्टीमला आपण स्केलेबल सिस्टीम म्हणतो. मग आपल्याला स्केलेबल सिस्टीम पाहिजे ऍप्लिकेशन मध्ये का नकोय? कुठलंही ऍप्लिकेशन तुम्ही जेव्हा डिझाईन करता, मग स्केलेबल ही प्रॉपर्टी आपल्याला पाहिजे का नको त्या सिस्टीम मध्ये? Yes, ma'am. मग त्या स्केलेबल सिस्टीम बनवण्यासाठी मल्टिप्लेक्सिंगचा यूज होतो. हा आहे सेकंड लास्ट पॉइंट. ओके, सो दिस इज द नीड ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द टाइप्स ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग. So there are basically 3 types of multiplexing. Time division multiplexing, त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे TDM. Then second it is frequency division multiplexing, which is abbreviated as FDM. मग पहिले जे दोन मल्टिप्लेक्सिंगचे टाइप आहेत, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग अँड फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. दीज आर युज्ड इन द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम. आणि थर्ड टाइप आहे मल्टिप्लेक्सिंगचं वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज WDM, दॅट इज युज्ड इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, मेनली हे 3 टाइप आहेत मल्टिप्लेक्सिंगचे: टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग अँड वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. बट आउट ऑफ दिस 3, TDM आणि FDM हे दोनच इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये यूज होतात. ओके, सो दॅट वी आर गोइंग टू see now. Wavelength division multiplexing is there the point in the optical communication subject. आपल्या अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये WDM यूज होत नाही. जेव्हा इन्फॉर्मेशन सिग्नल हा लाईटच्या फॉर्म मध्ये असतो, म्हणजे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये फक्त आपण WDM टेक्निक यूज करतो. मग आता आपल्याला बघायच्या 2 मेथड आपल्या सिलेबस मध्ये: टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, सो फर्स्ट आय विल रीड the theoretical part, and then I will explain that concept with the help of this diagram. What is the concept of TDM? So TDM means what? It is time division multiplexing. बऱ्याचदा त्याचे शॉर्ट फॉर्म यूज होतात एक्झाम मध्ये सुद्धा. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ TDM अँड FDM. मग आपल्याला 2 मल्टिप्लेक्सिंग मेथड बघायच्या सिलेबस मध्ये: टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, so first we will see time division multiplexing. So what is the concept of time division multiplexing? I will just read. TDM is a technique of multiplexing where the users are allowed the total available bandwidth on time sharing basis. Here the time domain is divided into several recurrent slots or fixed length, and each signal is allotted a time slot on a round robin basis. Okay, थोडंसं डिफिकल्ट आहे हे डिस्क्रिप्शन, सो आय विल एक्सप्लेन यू इन द सिम्पल वर्ड्स. आता 2 मेथड बघायच्यात आपल्याला. कुठल्या 2 मेथड बघणार आहे आपण अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये मल्टिप्लेक्सिंगच्या? दॅट आय एक्सप्लेन. विच 2 मेथड्स वी आर सपोज टू स्टडी? गिव्ह द आन्सर. प्लीज हॅव इंटरॅक्शन, अदरवाइज आय विल नॉट गेट हाऊ मच यू आर गेटिंग ऑर नॉट.
कुठल्या दोन मेथड बघायच्यात अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये? TDM आणि FDM. TDM आणि FDM. मग नावावरून लक्षात ठेवा, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये जे सिग्नल्स आहेत हे वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट्स मध्ये अलॉट केले जातात अँड देन दॅट सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड. आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये the signals are allotted in the different frequency slots and then that signals are transmitted. ओके, सध्या बेसिक एवढं तरी लक्षात ठेवा. टाइम डिव्हिजन मध्ये कशामध्ये डिव्हिजन होतं? सिग्नलचं वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट मध्ये डिव्हिजन होतं. आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये वॉट एव्हर आर द इनपुट सिग्नल्स दोज आर अलॉटेड इन द डिफरंट फ्रिक्वेन्सी स्लॉट. आता मल्टिप्लेक्सिंग करतोय आपण म्हणजे ऑब्व्हियसली सगळे सिग्नल्स आपल्याला कंबाईन करायचे आणि मग पाठवायचे. मग कंबाईन करताना ते कुठल्या मेथडने आपण कंबाईन करतो त्याच्यावरून हे मल्टिप्लेक्सिंगचे टाईप आहेत, टाइम डिव्हिजन आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन. टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये काय होतं? आता इथे डायग्राम दिली, याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल व्यवस्थित. आता सपोज कन्सिडर अ सिस्टीम हॅव्हिंग 4 इनपुट स्ट्रीम्स. 4 सिस्टीम आहेत, ABCD, 4 कम्प्युटर आहेत. ह्या 4 कम्प्युटरनी जे सिग्नल ट्रान्समिट केले ते आपल्याला मल्टिप्लेक्स करून पुढे पाठवायचे. म्हणजे काय करायचं? आपल्याला ABCD सिग्नल कंबाईन करायचे. मग टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये काय होतं? each of the data stream is divided into different units which are allocated in different time slots in the round robin manner. round robin manner म्हणजे काय? इथं बघा तुम्ही, हे 4 सिस्टीम्स आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड द डायग्राम. हे 4 सिग्नल आहेत. आता इनिशियली लक्षात घ्या की आपण कुठलं मल्टिप्लेक्सिंग वापरायचं अजून फिक्स केलेलं नाहीये. आय हॅव दिस 4 कम्प्युटर सिग्नल्स ABCD. हे 4 सिग्नल मला कंबाईन करायचे आहेत. आणि किती चॅनल थ्रू ट्रान्समिट करणार हे 4 सिग्नल? मी कसे ट्रान्समिट करायचे आपल्याला? हे 4 सिग्नल कंबाईन करून एकाच चॅनल थ्रू ट्रान्समिट करायचे. मग हे कंबाईन करताना जर आपण टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग वापरलं तर कसे कंबाईन होतात ते? हा जो A सिग्नल आहे ह्याला एक डिफरंट टाइम स्लॉट दिला जातो, B सिग्नलला वेगळा टाइम स्लॉट दिला जातो, C signal is given different time slots and D signal is given the different time slots. So here it is given. A ला कुठला दिलाय slot? First slot it is given to A, second slot is given to B, third slot is given to C and fourth slot is given to D. आणि परत 5वा कुठल्याला देतोय आपण? A ला. 6वा देणार B ला, 7वा देणार C ला, 8वा देणार D ला. ही जी अलोकेशनची मेथड आहे दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज दिस रॉबिन मॅनर. राऊंड रॉबिन मॅनर म्हणजे ABCD परत 5व्याला पुढचा त्याच सिक्वेन्सने जाणार, तो ABCD ABCD. अजून चॅनलची बँडविड्थ, तर परत त्याच्यामध्ये पुढचे ABCD ला आपण टाइम स्लॉट अलॉट करणार आणि इन दॅट टाइम स्लॉट्स ओनली दॅट पर्टिक्युलर सिग्नल्स आर प्लेस्ड. म्हणजे असं होत नाही की A हा सिग्नल तुम्ही सेकंड टाइम स्लॉट मध्ये दिला. जर तसं केलं तर सिग्नल ट्रान्समिशन प्रॉपर होत नाही. त्याला जे पर्टिक्युलर टाइम स्लॉट आपण असाइन केलेत त्या पर्टिक्युलर टाइम स्लॉट मध्ये ते सिग्नल अलॉट व्हायला पाहिजे. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ टाइम डिव्हिजन. कशाचं डिव्हिजन करता तुम्ही? टाइम स्लॉटचं. आणि त्या पर्टिक्युलर टाइम स्लॉट मध्ये तो पर्टिक्युलर सिग्नल आपण प्लेस करतो अँड देन वी आर ट्रान्समिटिंग इट. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. समजतोय का बेसिक कन्सेप्ट? आर यू गेटिंग दॅट बेसिक पॉइंट? काय केलेलं आहे ह्या डायग्राम मध्ये? 4 सिग्नल्स आर देअर ABCD. 4 कम्प्युटर सिग्नल मला कंबाईन करायचे. मग मी कसे कंबाईन केलेत? 4 टाइम स्लॉट मी डिसाइड केलेत और 4 टाइम स्लॉट्स आय हॅव फायनलाइज्ड. फर्स्ट टाइम slot is given to A, second time slot is given to B, third time slot is given to C and fourth time slot is given to D. So different time slots are allotted to the different signals and that signals are placed in that particular time slots in which manner? Round robin manner. म्हणजे ABCD परत तो त्या सिक्वेन्सने कंटिन्यू राहतो ABCD and ABCD. So 3 times here the signals are transmitted and the signals are allotted in that particular
चॅनल स्लॉट. त्याचा जो टायमिंगचा स्लॉट आहे त्याच स्लॉटमध्ये तो सिग्नल आपण इन्सर्ट करतो. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, सो आय विल एक्सप्लेन मोर बाय टेकिंग रेफरन्स ऑफ दिस सम अनदर डायग्राम. ओके, आता इथे बघा, द सिग्नल्स आर शोन S1, S2 up to Sn. लेट अस से n इज इक्वल टू 10, म्हणजे 10 सिग्नल आहेत. मग इथं सुद्धा काय केलेलं आहे, फ्रेम आपण ट्रान्समिट करतो. फ्रेम म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखादा सिग्नल पर्टिक्युलरली टाइम स्लॉट मध्ये क्लासिफाय करतो तेव्हा त्याला म्हणतात फ्रेम. मग ह्या फ्रेम कशा आहेत, S1, ओके, सो हिअर इट इज S1, S2, S3, इथं असणार S9 आणि S10. सिमिलरली दुसऱ्या फ्रेम मध्ये सुद्धा त्याच सिक्वेन्सने असणार S1, S2, S3, S9 अँड S10. म्हणजे वेगवेगळ्या, एखादी सिस्टीम कन्सिडर करा, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइम स्लॉट आपण डिवाइड करतो आणि प्रत्येक टाइम स्लॉट मध्ये एक सिग्नल अलॉट केला जातो. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. आर यू गेटिंग? समजतोय का कन्सेप्ट? थोडासा नवीन आहे पण समजून घ्या. I will also send some videos. There are some good videos based on the time division multiplexing concept. That will be also helpful to understand this point. Are you getting? Can anybody tell what is the basic working principle of time division multiplexing? काय होतं टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये? In time division multiplexing, that we are sending the many signals into the different slots. जो काही आपला चॅनल आहे, आपण किती चॅनल यूज करतोय मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये? एकच चॅनल यूज करतोय. तर त्या चॅनल मध्ये वेगवेगळे टाइम स्लॉट किंवा त्या चॅनलला आपण वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड करतो आणि प्रत्येक टाइम स्लॉट मध्ये एक सिग्नल आपण अलॉट करतो. अँड बाय युजिंग दॅट मेथड वी आर ट्रान्समिटिंग द सिग्नल. आता इथं जी डायग्राम आहे त्यात 4 सिग्नल आहेत. मग किती टाइम स्लॉट असणार आहेत त्या चॅनल मध्ये? सुद्धा एका वेळेस 4 टाइम स्लॉट असणार. पहिल्या स्लॉट मध्ये ए हा सिग्नल दिला, दुसऱ्यामध्ये बी दिला, तिसऱ्यामध्ये सी अँड इन फोर्थ डी. परत पुढच्या, मग ही झाली एक फ्रेम कंप्लीट झाली, त्याला आपण फ्रेम म्हणतो. म्हणजे जेव्हा आपले नंबर ऑफ चॅनल्स आपण पर्टिक्युलर टाइम स्लॉट मध्ये प्लेस करतो आणि ते कंप्लीट होतं तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण? फ्रेम. आता ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर हे ए टू डी हे जे डिस्टन्स आहे दॅट वी कॅन कॉल इट ॲज अ वन फ्रेम. वन फ्रेम इट इज transmitted. Another frame again it will be ABCD. Third frame it is ABCD. So how many frames are there in this particular diagram? किती फ्रेम ट्रान्समिट झाले असं म्हणू शकतो आपण? In this diagram how many frames are there? In the transmission 3 frames are there. आता जर तिथं 6 चॅनल असले असते इनपुटला तर किती टाइम स्लॉट रिक्वायर्ड असले असते चॅनल मध्ये? 6 टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड करावं लागलं असतं आपल्याला एका फ्रेमला. ABCDEF, ABCDEF. Similarly, based on number of signals at input side, we are dividing that channel in that many number of time slots. आणि प्रत्येक टाइम स्लॉट मध्ये एक सिग्नल अलॉट केला जातो आणि हा जो सिक्वेन्स असतो हा सेम राहतो. ABCDEF किंवा इथं 4 आहेत ABCD. अगेन नेक्स्ट विल बी ABCD. हे असं होणार नाही इथं कुठं की इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम बी. अगेन इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम ए. आणि ही जी मेथड आहे त्याला बऱ्याच ठिकाणी वर्ड यूज केलेला आहे, राऊंड रॉबिन मॅनर. सो इन दिस वे द सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड इन द टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. मग आता मला सांगा, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये आपल्याला एक सिग्नल झाला की दुसरा ट्रान्समिट करावा लागतो. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू शकतो? 2 टाईपचे ट्रान्समिशन असतात कम्युनिकेशन मध्ये, सिरियल ट्रान्समिशन आणि पॅरलल ट्रान्समिशन. आता ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर एका वेळेस तुम्ही एच ट्रान्समिट करू शकता. एच जेव्हा कंप्लीट होईल ऍट दॅट टाइम यू कॅन गो फॉर बी. व्हेन बी विल बी कंप्लीटेड ऍट दॅट टाइम यू कॅन गो फॉर सी. अँड व्हेन सी विल बी कंप्लीटेड देन ओनली यू कॅन स्टार्ट ट्रान्समिटिंग डी. म्हणजे ह्या सिस्टीम मध्ये काय होतं, एका वेळेस तुम्ही जास्त सिग्नल ट्रान्समिट करू शकता का? इन आउट मेथड आहे ती. सपोज एक इकडून आपण चालू केलंय, फ्रॉम दिस साइड वी हॅव स्टार्टेड गिव्हिंग द
signals. So first you have to give A, then B, C, D. मग एकानंतर एक सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो, म्हणून ह्या सिग्नलला काय म्हणतो आपण, सिरियल कम्युनिकेशन. किंवा अनदर सेंटेन्स इज यूज that in TDM the serial communication of the signal takes place. There is no parallel communication or parallel transmission of the signal. म्हणजे A complete झाला की B पाठवतो, B complete झाला की C पाठवतो. That's why it is said that in time division multiplexing serial communication takes place. Okay, then we will see what are the uses and applications of TDM. So main application जे आहे TDM चं, it is used in the network. Okay, cellular network means that is one type of network used in mobile communication. Okay, so main TDM चं then another thing it is given, this happens when the data transmission rate of media is greater than that of source. The each signal is allotted a definite amount of time. Okay, so otherwise we will see that comparison and other explanation combinedly at last. TDM चा basic concept समजलाय सगळ्यांना? दोन डायग्राम बघितल्यात आपण TDM साठी. ही पहिली, this you can draw in the exam because it is simple and the concept will be more clear. Just you can show this box for this computer, not required to draw as it is in detail. Show here PC, 4 PCs, 4 signals from 4 PCs. इथं मल्टिप्लेक्सिंग होतं, हे ट्रान्समिट होतात. आणि डीमल्टिप्लेक्सर मध्ये काय होईल, TDM मध्ये हे 4 सिग्नल काय करावे लागतील, आपल्याला सेपरेट करावे लागतील. ओके, दॅट डायग्राम यू कॅन ड्रॉ. Is it clear the basic concept of time division multiplexing? Yes or no? इंटरनल पार्ट किंवा त्याचा ट्रान्समीटर डिझाईन, रिसिव्हर डिझाईन तेवढं आता डिटेल मध्ये एक्सपेक्टेड नाही आपल्याला. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ द बेसिक टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग सिग्नल वर्क्स. आता इथं कंपॅरिझन मध्ये काही पॉइंट्स आहेत. सो टेक दिस. सो TDM, what is the first point? Definition: a technique that permits the flow of multiple data signal over communication link in different time domains. So सध्या एवढं लक्षात ठेवा फक्त ह्या चॅप्टर मध्ये की चॅनल हा कुठल्या कशामध्ये डिवाइड केला जातो TDM मध्ये. The channel is divided into different time slots. We are placing one signal in one time slot. Then मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक, ह्याला काय म्हणतात, डिजिटल मल्टिप्लेक्सिंग सिस्टीम. ह्याच्यामध्ये मोस्टली डिजिटल सिग्नल आपण याच्या थ्रू ट्रान्समिट करतो. ओके, लाईट, ओके, ऍक्च्युली लाईट इज ऑफ, सो जस्ट 1 minute. I will share from mobile. Is that screen is visible to all? Yes, ma'am. Just 1 minute. लाईट गेली त्यामुळे लॅपटॉप ऑफ झालाय. Just 1 minute. I will download the PPT and I will show. Till that we will discuss. Time division multiplexing मध्ये that channel is divided into different time slots and based on that time slot प्रत्येक टाइम स्लॉटला एक पर्टिक्युलर सिग्नल अलॉट केला जातो and then that signal it is transmitted. That is the concept of time division multiplexing. आणि कुठल्या टाइपचं कम्युनिकेशन होतं म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये, सिरियल और पॅरलल सिग्नल ट्रान्समिशन. सिरियल वेनी होतं का पॅरलल वेनी होतं? सिरियल म्हणजे काय, वन आफ्टर अनदर, एक कंप्लीट झाल्यावर दुसरा. म्हणजे एका वेळेस तुम्ही ABCD पाठवू शकत नाही. फर्स्ट यू हॅव टू ट्रान्समिट A, देन B, देन C अँड देन D. त्याला म्हणतात सिरियल कम्युनिकेशन. मग या टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये सिरियल कम्युनिकेशन होतं, whereas in FDM the parallel communication is taking place. That we will see in the next lecture. Okay, is that basic concept is clear?
Yes, ma'am. Time division multiplexing? Yes or no? थोडस अवघड पॉइंट आहे, पहिल्यांदाच तुम्ही बघताय त्यामुळे थोडस वाटेल तुम्हाला, बट ऍटलीस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड द बेसिक थिंग्स. आता काही कन्सेप्ट कशा आहेत ऍक्च्युली सिलेबस मध्ये सुद्धा फर्स्ट चॅप्टर मध्ये तुमचे इन्क्लूड केलेले आहेत ते पॉइंट, पण आता जोपर्यंत तुम्हाला बेसिक समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला मल्टिप्लेक्सिंगचा कन्सेप्ट वगैरे समजणं थोडंसं अवघड आहे. त्यामुळे जेवढं ऍटलीस्ट आता लक्षात ठेवण्यासारखं आहे किंवा जेवढं तुम्हाला आता समजण्यासारखं आहे, ऍटलीस्ट आय एम टेलिंग यू टू अंडरस्टँड दॅट पॉइंट्स, दो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड होल द पॉइंट्स. असे काही पॉइंट्स आहेत की आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम सगळं तुम्हाला एकदम समजू शकत नाही सुरुवातीला, बट ऍटलीस्ट सम बेसिक थिंग्स विच आर required to be understood, that I am telling you to understand. And as we will see the next chapter, जसं आपण मॉड्युलेशन बघू, AM बघू, नॉइज बघू, तसं वन बाय वन you will get familiar with these words and you will understand the things. Okay, समजलाय का? बेसिक कन्सेप्ट तरी समजलाय टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगचा. चॅनलला आपण टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड करतो आणि आता इथं जे डायग्राम मध्ये तुम्ही बघताय जेवढे आपले सिग्नल्स आहेत तेवढे सिग्नल एक कंप्लीट झाले ट्रान्समिट, त्याला काय म्हणतात? एक फ्रेम. समजा इथे म्हणजे 10 आहे, काय असणार आहे? S1 S2 S3 S4 अप टू S10. मग ह्या 10 सिग्नलचं एकदा ट्रान्समिशन झालं की त्याला आपण म्हणतो एक फ्रेम. सिमिलरली दॅट सिग्नल्स व्हेन अनदर 10 signals are transmitted, that is called as frame 2. मग आता आपल्या चॅनलची इफिशियन्सी किती आहे? दॅट विल डिसाइड हाऊ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स कॅन बी ट्रान्समिटेड ऍट अ टाइम. ओके, हे सगळे नवीन शब्द. यू ट्राय टू अंडरस्टँड, गेट फॅमिलियर विथ द टर्म्स अँड ट्राय टू अंडरस्टँड पर्टिक्युलर पॉइंट्स. ओके, समजला का टीडीएमचा कन्सेप्ट? आता एफडीएम मध्ये काय असणार आहे? कॅन एनीवन टेल व्हॉट विल बी कन्सेप्ट इन एफडीएम ऍटलिस्ट? आता इथं आपण सिस्टीमला काय, आपला जो चॅनल आहे त्याला कशात डिवाइड केलं आपण? टीडीएम मध्ये चॅनलला कशात डिवाइड केलं? टाइम स्लॉट मध्ये. वी हॅव डिवाइडेड द चॅनल इनटू डिफरंट फ्रिक्वेन्सी, सॉरी डिफरंट टाइम स्लॉट. तसं एफडीएम मध्ये काय असणार आहे? डिफरंट चॅनलला किंवा चॅनलला हा बऱ्याच वेळा लिंक हा वर्ड सुद्धा युज केला जातो. हा, चॅनल किंवा त्याला वर्ड युज केला जातो लिंक. मग आपल्याला टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये आपण लिंक ला टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड केलं. सिमिलरली इन एफडीएम वी आर डिवाइडिंग द चॅनल इनटू डिफरंट फ्रिक्वेन्सी स्लॉट. इथं जसं S1 S2 हे टाइम स्लॉट मध्ये अलॉट केले, सिमिलरली हिअर वी विल अलॉट द सिग्नल्स इन द फ्रिक्वेन्सी slots. Okay, that we will see in the next lecture. Okay, I will send you the videos about TDM and FDM so that that will be more understood. Is it clear? At least basic concept समजलाय TDM FDM चा? हा, yes, give the answers. येस मल्टिप्लेक्सिंग का यूज करतो? मल्टिप्लेक्सिंगचे टाइप कुठले आहेत? आणि TDM मध्ये काय होतं? That points we have completed today. So is it understood? Yes or no? येस मॅम. Why students are leaving the meeting by their own? 30च जण आहेत आता, मग असे 39 होते. नाउ 30 स्टुडंट्स आर देअर. ओके, समजलंय का? बेसिक पॉइंट्स आर क्लिअर? येस मॅम. Okay. So in the next lecture we will start with the FDM point. Okay. So we will stop here. Vishakha. No, Vaishnavi. Have you taken screenshots? Yes, Vaishnavi? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Send it to me. Yes, send it. Okay, thank you.